pleasure to have you here today. We are excited to embark on this journey together and share this special moment. Your presence adds significance to our gathering, and we look forward to fruitful and engaging event. Thank you for being here. We have all gathered here for our school annual day celebrations, but one more special day today. You know what is that? Yes, yes, very nice. Today is International Women's Day. I wish all happy International Women's Day. Now the time has arrived to add some dignity and fragrance to our dais. It's my privilege to invite our Honorable Chief Guest, Tirupati Reddy Sir Garu. Come on to dais and take your seat, sir. Thank you, sir. Invite our Honorable Chief Guest, Sri Venugopal Reddy Sir Garu, correspondent of Yashoda Garden School, Patikonda. So please take your seat, sir. I would like to invite our Honorable Chief Guest, Sridhar Reddy Garu. Please take your seat. Thank you, sir. It's my pleasure to invite our Honorable Chief Guest, Sri Palakshi Reddy Sir Garu, Regional Manager in Pesticides Division, Kurnool and Kadapa area. Please have your seat, sir. Thank you, sir. Person who is called as a great motivator. So now I take the opportunity to invite our correspondent, Dr. Chenna Reddy Sir Garu, to please come on to the dais. Please have your seat, sir. Thank you, sir. Now, initially, I would like to invite the person whose actions always inspired us. I take pleasure to invite our respected principal, ma'am, Srimati Shubhashini Madam Garu, to please come on to the dais. Please occupy your seat, ma'am. Thank you, ma'am. Now, I take the privilege of requesting our honorable dignitaries to come onto the stage and begin this ceremony by lighting the lamps.
to speak few words about annual day. A very warm welcome to the dignitaries on the dais, dear parents, teachers, and our little shining stars. So, first of all, I wish you all the women a happy International Women's Day. It fills my heart with pride and joy to stand before you today to present the very first annual report of our school. We have a saying that the best foundation of a bright future begins in the early years, and every year is like a small journey, a journey where each child takes a tiny steps towards big dreams. So our motto also the same thing: small steps, big dreams. This year is very special year for us because it is the beginning of our beautiful journey with the wonderful support of our parents, the dedication of our teachers, and the enthusiasm of our little children. We have successfully completed our first academic year. We began our journey with the vibrant Ugadi celebrations where children learned about the festivals, traditions, and enjoyed cultural activities. In the month of May, we celebrated Mother's Day with the warmth of joy. On this special day, each mother was invited to share her personal experience with her child. It was a heartwarming event where mothers expressed this love and memories, creating beautiful moments for both the children and the parents. In the month of August, on Independence Day, our young patriots dressed as freedom fighters and participated in flag hoisting and cultural performances. We celebrated Raksha Bandhan where our little ones tied Rakis symbolizing love and protection. On Sri Krishna Janmashtami, children came dressed in Gopikas and Krishna, bringing the festive spirit of life. In the month of September, we honored our dedicated teachers on Teachers' Day, expressing gratitude for their efforts in shaping young minds. During Vinayaka Chauthi, the children actively participated in making eco-friendly Ganesha idols and learned about the importance of Lord Ganesha. And we have taken all the children to Vinayaka idol in Shilpa apartment, and the children felt very happy. In the month of October, we celebrated Dasara with great enthusiasm. The children were introduced to the cultural significance of the festival, which marks the victory of good over evil. The festival of lights, Diwali, brought joy as our children decorated diyas and learned about the victory of good over evil. Coming to the month of November, on Children's Day, where we organized fun games and stories. Our little ones dressed as Santa Claus and angels, spreading smiles all around for the festival of Christmas. The school was beautifully decorated with stars, bells, and shining Christmas tree. The highlight of celebration was a special Christmas dance. Children enjoyed exchanging gifts and learning the true spirit of giving and kindness. We welcomed the new year with excitement and joy. Our children participated in fun activities like card making and taken resolutions for the year ahead. The school was beautifully decorated with colorful rangoli kites and festive elements, and children enjoyed activities like kite flying, decorating parts, and cultural performances. We have conducted Nutrition Week to raise awareness about healthy eating. The week included fun and educational activities to teach children the importance of eating nutritious foods. Children brought simple, healthy snacks and learned about different fruits, vegetables, and balanced meals. It was an engaging and informative week for everyone. Apart from this, we have celebrated Vasanta Panchami, where we prayed for wisdom and learning. Even we have celebrated Yellow Day in our school,
to help children learn about colors. On the day, entire school was filled with bright yellow. Children and staff wore yellow clothes and enjoyed various activities related to the color yellow. It was a cheerful and educational day for us. Apart from these celebrations, we conducted various learning activities, competitions, and ensured the overall development of our children. We are grateful to our parents for their continuous support, to our teachers for their dedication and hard work. Let's continue this journey of learning, joy, and growth together. Thank you one and all. Now, I would like to invite one of the chief guests present here, Mr. Raja Reddy Sir Garu, to come on to the dais. Invite our correspondent Dr. Chenna Reddy Sir Garu to speak few words. మా గౌరవనీయులైన అతిథులు, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు మరియు అందమైన చిన్నారుల నా హృదయపూర్వక ఈరోజు లిటిల్ హార్మనీ కిడ్స్ మొదటి వార్షికోత్సవం వేడుకలో మీ అందరినీ సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. మన పిల్లల భవిష్యత్తు బలంగా ఉండాలంటే చిన్నప్పటి నుండి మంచి విద్య, మంచి ఆహారము, మంచి అలవాట్లు మరియు వ్యాయామం చాలా ముఖ్యం. ఇవి మన పిల్లల ఆరోగ్యానికి పునాది వంటివి. ఈ దిశగా ఎంతో ప్రేమతో శ్రద్ధగా పనిచేస్తూ పిల్లల ఎదుగుదల కోసం ప్రతిరోజు కష్టపడుతున్నారు. ఇక్కడ చదువు మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్యపరంగా, మానసికంగా, సాంస్కృతికంగా పిల్లలు బలంగా ఎదగాలని మా ఆశయం. ప్రతి వేడుక, ప్రతి కార్యక్రమం ద్వారా వారు కొత్తగా నేర్చుకుంటూ ఆనందంగా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాం. ప్రతిరోజు మన చిన్నారులు చూపించే ప్రతిభను చూసి ప్రతి తల్లిదండ్రుల హృదయం గర్వంతో నిండిపోవాలని, కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరగాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ విచ్చేసిన అతిథులకు, తల్లిదండ్రులకు, పిల్లలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ. Now I request our chief guest Sri Venugopal Reddy Sir Garu to speak few words. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, ఈనాటి ఈ సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయులకు, చిన్నారులకు నా శుభాకాంక్షలు. చాలామంది మహిళలు వచ్చున్నారు. ఇందాక చెప్పారు మేడం, ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం. ఈ సందర్భంగా అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. ఇంకా ఇక్కడ చాలామంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఏం చెప్పినా మనకు అర్థం కాదు. కాబట్టి లెట్ మీ కన్ఫర్మ్, పేరెంట్స్కే 4 ముక్కలు చెప్పే అవకాశాన్ని ఇవ్వండి. నేను పత్తికొండలో గత 25 సంవత్సరాలుగా యశోదా గార్డెన్ ఈటెక్నో స్కూల్ అనేటటువంటి స్కూల్ని రన్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ 25 సంవత్సరాల అనుభవంలో నాకున్నటువంటి చిన్నపాటి విషయాల్ని మీ ముందు ఉంచుతాను. ఒక విద్యార్థి యొక్క భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దేది గురువులు మాత్రమే కాదు, తల్లిదండ్రులు కూడా. ఎడ్యుకేషన్ అనేది బుండ్రులుగా మనం మన పిల్లల్ని ఎట్లా ఎడ్యుకేట్ చేయాలా అనేది నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ స్కూల్లో చదువు చెప్పిస్తారు, బుక్కిష్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. మిగతా వాటి గురించే ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రాబ్లం. మన పెంపకంలో ప్రాబ్లం ఉంది, విలువలు
నేర్పించలేకపోతున్నాం, మంచి వ్యక్తిత్వాన్ని నేర్పించలేకపోతున్నాం, మనము ఆదర్శంగా ఉండలేకపోతున్నాం. ఈ కాలంలో మనం తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి ఆదర్శంగా ఉండలేకపోతున్నాం. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాడు. భార్యాభర్త మనము ఇంట్లో సాధారణంగా అందరింట్లో జరిగేది ఇది, మనం వాదలాడుకుంటూ ఉంటాం. చిన్నపాటి వాదన అయితే పిల్లలు కూడా పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకోరు, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఎక్స్ట్రీమ్ లిమిట్కి పోయి వాదించేసుకుంటూ ఉంటాం. అదేవిధంగా అత్తమామలు బోత్ సైడ్స్, భార్య తరపున కానీ భర్త తరపున కానీ అత్తమామలు ఉంటే వాళ్ళని పిల్లల ఎదుటే హ్యూమిలేట్ చేస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా పిల్లల మీద తీవ్రమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. మనం మన పిల్లలకి ఐడియల్గా ఉండాలి, ఆదర్శంగా ఉండాలి. ఆవు చేను వేస్తే దూడ గట్టు మీద కదా, కాబట్టి మనం ఎట్లా ఉంటే అదేవిధంగా పిల్లలు కూడా తయారవుతారు. మనం ఏం చేస్తున్నాం, పిల్లలకి మన అవసరాల కోసము మనం సెల్ ఫోన్ అడిక్ట్ అయిపోతున్నాము. పిల్లలు అల్లరి చేసినప్పుడు, పిల్లలు ఏదైనా మారాం చేసినప్పుడు, ఏదైనా అడిగినప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం పిల్లలకి, వాళ్ళని కూడా అడిక్ట్ చేస్తున్నాం. మనం ఒక టీవీలో ఏదైనా చూస్తూ ఉంటాం, క్రికెట్ చూస్తూ ఉంటాం, పిల్లలు వచ్చి ఏదైనా చూడాలంటారు, వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్ ఇచ్చేస్తున్నాం. ఏదైనా కొనివ్వంటే సెల్ ఫోన్ ఇచ్చేస్తున్నాం. ఎవరన్నా ఇంటికి బంధువులు వస్తే సెల్ ఫోన్ ఇచ్చేస్తున్నాం. పిల్లలకి మనం ఎలా పెంచుకోవాలనేది అంతా మన చేతిలోనే ఉంది. అదేవిధంగా ఎథికల్ వాల్యూస్ అనేది మనం నేర్పించుకోవాలి. మనం విలువలు అనేది నేర్పించుకోవాలా. టీచర్స్తో ఎట్లా ప్రవర్తించాలా, మనము మొన్న కడపలో ఒక సంఘటన చూసాం. 10th క్లాస్ చదివేటటువంటి విద్యార్థి ఒక టీచర్ని కొట్టి చంపేసినాడు. హోంవర్క్ ఏదో చేయలేదు. ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్. చాలా సందర్భాల్లో నేను మా స్కూల్లో ఫేస్ చేసేదేమంటే, పేరెంట్స్ కంప్లైంట్, ఫలానా టీచరు మా పిల్లోని కొట్టాడని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఆ టీచర్ ఎదుటే, ఆ పిల్లవాని ఎదుటే ఆ హెడ్ మిస్టర్స్తోనో హెడ్ మాస్టర్తోనో డిస్కషన్ పెడతారు. పెట్టి ఆ టీచర్ని బుద్ధులు తిడతారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ టీచర్ మీద ఆ పిల్లవాడికి గౌరవం లేకుండా పోతుంది. ఇంకొకసారి ఆ పిల్లవాడు ఆ టీచర్ చెప్పిన మాట వినే పరిస్థితి. కాబట్టి మన పిల్లలకి మనం వాల్యూస్ అనేది నేర్పించుకోవాలా. అదేవిధంగా స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఈ మధ్య మనం కార్పొరేట్ స్కూల్లో చూస్తున్నాం, ఎక్కడ చూసినా కూడా సూసైడ్స్ అటెంప్ట్ చేసేటటువంటి కేసులు చాలా ఎక్కువైపోయినాయి. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది స్లోగన్ అయిపోయింది. మేము స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాము. మా స్కూల్లో ప్లే గ్రౌండ్ ఉంది. మేము చిన్నప్పుడు మా స్కూల్లో 20 ఎకరాలు ప్లే గ్రౌండ్ ఉండేది. 8:30కి స్కూల్కి పోయేటోళ్ళం. పల్లెల నుంచి 7:30కి వచ్చేటోళ్ళు. మనం ఇప్పుడు 7 గంటలకి 8 గంటలకి రెడీ చేయాలంటే అపసోపాలు పడుతున్నాం. భార్య భర్త ఇద్దరు కలిసి కానీ రెడీ చేయలేకపోతున్నాం. అప్పుడు పల్లెల నుంచి 3 గంటలు వేసి వాళ్ళు చేనుకు పంపించి పిల్లల్ని బడికి క్యారియర్ కట్టి బడికి పంపించేటోళ్ళు. 7:30-8 గంటలు స్కూల్కి వస్తే 1:30 సేపు ఆడుకునేటోళ్ళం. తర్వాత స్కూలు, మళ్ళీ అందులో కూడా డ్రిల్ పీరియడ్ ఒకటి ఉండేది, మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఆడుకునేటోళ్ళం. ఇప్పుడు ఏమైంది, స్కూల్ వదిలితేనే ట్యూషన్ వదిలితేనే ఇంట్లో హోంవర్క్. కాబట్టి మనం కూడా ఆలోచన చేయాలా, స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనే దానికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలా, వాల్యూస్ మనం నేర్పించుకోగలగాల. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మొదటి వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నటువంటి కరెస్పాండెంట్ గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, స్కూలు నడపడం అనేది అసామాషి విషయం కాదు. దానికి ఆయనకి తెలుసు ఎన్ని సాధక బాధకాలు, కష్ట నష్టాలు వచ్చి ఒక స్కూల్ డెవలప్ చేశాడు. 1 సంవత్సరంలోనే ఇంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఇదే విధంగా ముందుకు సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, విద్యార్థులను తల్లిదండ్రులు గురువులు కలిసి సక్రమ మార్గంలో తీసుకెళ్తారని ఆశిస్తూ, ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి మేడంకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. I would like to invite our Honorable Chief Guest, Sri Raghuramulu Sir Garu, Editor in Vishakshana Telugu Daily, Colonel, and all Journalist Welfare Association present. Sir, please come on to dais, sir.
for your wonderful speech, Venugopal sir garu. Thank you so much. I request our honorable chief guest, Sri Palakshi Reddy sir garu, to give brief speech about our annual day function, sir. ఎక్కువగా మాట్లాడలేనండి, ఒక 2 మాటలు మాత్రమే మాట్లాడుతాను. ముందుగా వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలకు మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయులకు మరియు చిన్నారులకు శుభాకాంక్షలు. ముందుగా ఈరోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ స్కూల్ పేరు లిటిల్ హార్మనీ. ఒక సంవత్సరంలోనే ఇంతవరకు ఎదిగింది. ఈ లిటిల్ హార్మనీ అనేది ఒక మొక్కలాగా స్టార్ట్ అయింది, ఒక వృక్షంలాగా ఎదగాలని నా కోరిక. ఎందుకంటే నేను స్కూల్ వాళ్ళకైతే ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు. ఇది ఒక వృక్షం కావాలని, ఇక్కడ నేను పక్కనే ఒకటే అపార్ట్మెంట్లో ఉంటాము, కొద్ది కాలంలోనే చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. తర్వాత మీరు పిల్లలకు మంచి చదువుతో పాటు ఇందాక వేణుగోపాల్ రెడ్డి సార్ గారు చెప్పినట్టు మానవతా విలువలు, తర్వాత సంస్కారము, ఇటువంటివి కూడా కొంచెం పిల్లలకు నేర్పించాలని తెలియజేస్తున్నాను. తర్వాత ఇది స్కూల్ వాళ్ళకి సంబంధించింది. రెండో విషయం పిల్లల తల్లిదండ్రులకు. సార్ చెప్పినట్టు పిల్లలకు ఏం చెప్తే కూడా తెలియదు, మనం ఏం చెప్తే అది నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు తెలియజేసేది ఏమంటే, పిల్లలు మొక్కలాగా ఉన్నారు, మొక్క ఎట్లా వంచితే అట్లా వంగుతుంది. ఒక సామెత కూడా ఉంది, మొక్క వంగనేది మానవ వంగదని. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ పిల్లలకు మనం ఏ విధంగా అయితే మనము అలవాట్లు కానీ నడవడికి కానీ నేర్పిస్తామో, పిల్లలు భవిష్యత్తులో కూడా అదే విధంగా తయారవుతారు. కాబట్టి వాళ్ళకు మంచి విద్యాబుద్ధులతో పాటు ఇప్పుడు చూస్తున్నాము బయట సమాజంలో పిల్లలు ఎటుబడితే అటు తిరుగుతున్నారు, ఒక విలువలు లేవు, ఒక తల్లిదండ్రులను గౌరవించట్లేదు. తర్వాత మన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా అసలు వాళ్ళకి అవ్వాతాత అంటే కూడా తెలియకుండా ఉంది. తర్వాత పిన్ని, బాబాయ్, పెద్దమ్మ, పెద్దనాన్న ఇవన్నీ ఏం తెలియదు, అంకుల్, ఆంటీ రెండే తెలుస్తాయి. కాబట్టి దయచేసి పిల్లలకు మన తెలుగు భాషలో ఉన్నటువంటి పదాలు కూడా నేర్పిస్తే బాగుంటుంది, మన బంధుత్వాలు నేర్పిస్తే కూడా బాగుంటుంది. వాళ్ళకి 2 వర్డ్స్ వచ్చు, అంకుల్, ఆంటీ. ఆ పెదనాన్న తెలియదు, మామనే తెలియదు. కాబట్టి పెదనాన్న అని పిలవడం నేర్పించండి, మామను మామ అని పిలవడం నేర్పిస్తే బాగుంటుందని నా కోరిక. ఆ పిల్లలు కూడా ఈ స్కూల్లో బాగా చక్కగా చదువుకొని విద్యావంతులుగా ఎదగాలని కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. Now I request our honorable chief guest, Sri Raghuraman sir garu, to speak few words. అలంకరించిన పెద్దలకి, మన అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ పిల్లలు, ఒక స్కూల్ ఎదిగి ఒక స్కూల్లో హలో పిల్లలు చిన్నప్పటి నుండి క్రమశిక్షణతో ఎదగాలి. ఎదిగిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళను భవిష్యత్తులో బాగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి, క్రమశిక్షణతో పెంచాలి. అదేవిధంగా స్కూల్లో టీచర్లు కూడా ఆ విధంగా చూసుకుంటూ ముందుకు పోవాలి. ఓకే. Sir garu, to speak few words. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా మహిళలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి ఈరోజు ఈనాటి కార్యక్రమానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి పేరెంట్స్కు, అదేవిధంగా పిల్లలకు ఆశీస్సులు తెలియజేస్తూ, మరి ఈ యొక్క సభను అలంకరించినటువంటి అనుభవజ్ఞులు కరస్పాండెంట్ చెన్నారెడ్డి గారికి, రఘురామ్ గారికి, పాలాక్షి గారికి, మరి స్కూలు యాజమాన్యంలో ఎంతో అనుభవం ఉన్నటువంటి వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారికి, మరి ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థను నడుపుతున్నటువంటి శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా వ్యాపారంలో అనుభవాన్ని గడించినటువంటి రాజారెడ్డి గారికి నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మరి అనతి కాలంలోనే, 1 సంవత్సరం కాలంలోనే ఒక మంచి సుహృద్భైనటువంటి వాతావరణంలో ఈ స్కూల్ను స్థాపించి ఇంతమందిని పేరెంట్స్ను
ఇంతమంది పిల్లలను మరి ఈ స్కూల్లో మరి ఎదుగుదలకు ఒక నాంది పలికినటువంటి మరి సుభాషిణి గారికి, ఎందుకంటే సుభాషిణి ఒక స్వచ్ఛందంగా పనిచేయగలిగినటువంటి వ్యక్తి. మేము అపార్ట్మెంట్లో 160 మంది ఫ్యామిలీస్ ఉన్నటువంటి దాదాపు 600 నుంచి 700 మంది జనాభా కలిగినటువంటి మా అపార్ట్మెంట్లో ఏదైనా ఫంక్షను జరిగితే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా సుభాషిణి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతాయి. మరి ఆ విధంగా చేసేదానికి స్వచ్ఛందంగా ఒక 10 రోజులు ఆమె కేటాయించి స్కూల్లో పనిచేస్తూ కూడా కేటాయిస్తుందంటే ఒక స్వచ్ఛంద భావాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అనేది నిదర్శనం. మరి ఈరోజు స్కూల్స్ అన్నీ కూడా ఎట్లా తయారైనాయి అంటే వ్యాపారమే ధ్యేయంగా ముందుకెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఇద్దరు స్కూల్స్ను స్థాపించగలుగుతారు. ఒకరు వ్యాపారం ధ్యేయంగా ఉండి ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, 2 మరి ఓపిక స్వచ్ఛంద సేవాభావం కలిగి మరి విజ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తులు. వీళ్ళిద్దరే స్కూల్స్ నడపగలుగుతారు. ఒకరేమో డబ్బుతో నడపగలుగుతారు, ఇంకొకరేమో అనుభవంతో మరి సేవా దృక్పథంతో కలిగినటువంటి వాళ్ళు. మరి రెండో కోవకు సుభాషిణి మరి చెన్నారెడ్డి కోవకు వస్తారని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాను. ఎందుకు ఆ మాట చెప్తున్నానంటే మరి నేను గత 10 సంవత్సరాల నుంచి వారిని చూస్తూ ఉన్నాను. ఆయన ఆర్ఎంపీ డాక్టర్గా మరి చాలామందికి ఎప్పుడైనా మా అపార్ట్మెంట్లో ఏ టైంలో పిలిచినా కూడా ఆర్ఎంపీ డాక్టర్గా మీరు రావద్దులేనా నేనే వస్తాను అని చెప్పి మరి ఏ టైంలో వచ్చి ఆ పేషెంట్ను చూసి మరి మందులు ఇచ్చి ఓపికతో మరి 10 సార్లు ఫోన్ చేసి ఎట్లా ఉందని చెప్పి అడిగేటువంటి స్వభావం కలిగిన చెన్నారెడ్డి మరి కరస్పాండెంట్గా ఉండడం అనేది ఈ స్కూల్ అదృష్టం. మరి ముఖ్యంగా పెద్దలు మరి అనుభవస్తులు మరి ఇంతకుముందు మాట్లాడుతూ విలువల గురించి మనం మాట్లాడారు. యాక్చువల్గా కనుమరుగైపోతున్నటువంటి సమాజంలో అది ఒకటే. ఎందుకంటే మనకు విలువలు కాదు ముఖ్యం, మనకు విలువల కంటే ప్రధానమైనటువంటిది డబ్బు. ఆ డబ్బే ప్రధానమైనటువంటి ఆ కోవలో వెళుతున్నటువంటి సందర్భంలో విలువలు అనేవి అంత ఉన్నాయి. మరి వేణుగోపాల్ రెడ్డి చాలా చక్కగా చెప్పాడు. మరి దాన్ని కొంత ఎక్కువ మనం దాని గురించి మనం ఎక్కువ మంది మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి మన భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరం విలువల గురించి కూడా మాట్లాడతాం, విలువల గురించి మాట్లాడతాం, కానీ మననం చేసుకోము, దాన్ని తిరిగి ఆచరించం. మన యొక్క దురదృష్టం ఏంటంటే మన భారతదేశంలో మనం సలహాలు చాలామందికి చెప్పగలుగుతాం, ఎందుకంటే ఫ్రీగా వస్తుంది కాబట్టి. కానీ దాన్ని ఆచరించేటువంటి పద్ధతుల్లో మనం ఆచరించాలంటే మన మనసును మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. మరి మనసును ప్రశ్నించుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలామంది వెనకబడిపోతున్నాం. సో అది మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలని అవసరం ఉంది. ఈరోజు ఈ కాలమాన పరిస్థితుల్లో తల్లిదండ్రులు పిల్లలను చాలా కేర్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. నేను చూస్తూ ఉన్నాను, మా అపార్ట్మెంట్లో బస్సులు వస్తున్నాయి, మరి వాళ్ళందరినీ పెద్ద పిల్లలను కూడా ఆ బస్సులు ఎక్కిస్తుంటారు, క్యారెల్ పెడుతుంటారు, పాపం చాలా అవస్థలు బయట చేస్తూ ఉంటారు. మరి కాలంలో ఒక్కసారి మనం వెనక్కి చూస్తే అంటే పిల్లవాడిని చేర్పించిన రోజు కూడా నేను వెళ్ళలేదు, పిల్లవాడు బయటకు వచ్చే రోజు మాత్రం వెళ్ళాను 10వ తరగతిలో, అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్లో, అదేవిధంగా వాళ్ళ కాలేజీ లైఫ్లో కూడా చేర్పించినప్పుడు మాత్రం వెళ్ళాను. ఈ కాలంలో మరి పిల్లలను చాలా కేర్గా తీసుకుంటున్నారు, చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం. చిన్న పిల్లలు ఇందాక వేణుగోపాల్ రెడ్డి చెప్పినట్టుగా మనం ఏదైనా మన తల్లిదండ్రులు ఆచరించేదే, అది మనం ఇద్దరం మాట్లాడుకునేటప్పుడు కావచ్చు, లేకపోతే మనం అరుచుకునేటప్పుడు కావచ్చు, లేకపోతే మనం చేసేటువంటి హావభావాలు కావచ్చు, ఏవైనా ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్ చాలా తొందరగా పిల్లలు అనుకరించేటువంటి శక్తి దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. ఇంతకుముందు అట్లా లేదు. ఇంతకుముందు పెద్దవాళ్ళు ఉమ్మడి కుటుంబం ఉండేది.
చాలామంది కలిసి ఉండేటువంటి వాళ్ళు. అప్పుడు విలువలు ఉండేవి, లేకపోతే ఇది పెద్దవాడు ఇది కాదు అని చెప్పేటువంటి ఒక వాతావరణం ఉండేది పిల్లలకు. సరే ఇట్లా తప్పు చేస్తున్నామని చెప్పేటువంటి వాతావరణం ఉండేది. ఇప్పుడు కనీసం టీచర్లు వాడు గలాట్ చేస్తుంటే మనం ఏదైనా ఒక దెబ్బ కొడితే మా పిల్లవాడిని ఎందుకు కొట్టినావు అనేటువంటి స్టేజ్కి తల్లిదండ్రులు రావడం అనేది జరిగింది. సో ఎందుకంటే ఇవన్నీ సామాజిక పరిస్థితులు, మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులు. దీని నుంచి మన విలువలను మనం ఎన్నిసార్లు అయినా మాట్లాడుకోవచ్చు. విలువలు లేనిటువంటి, విలువలు నేర్పనటువంటి తల్లిదండ్రులు, విలువలు ఆచరించినటువంటి తల్లిదండ్రులు, విలువలు చెప్పనటువంటి తల్లిదండ్రులు మరి ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఉన్నారు. అది మార్చుకొని పిల్లలకు మీరు మంచి మళ్ళీ విలువలు నేర్పగలిగితేనే భావి భారత పౌరులుగా పిల్లలు తీర్చిదిద్దగలుగుతారని చెప్పి నేను ఆశిస్తూ, అదేవిధంగా మరి ఇప్పుడున్నటువంటి సామాజిక పరిస్థితుల్లో పిల్లలు స్ట్రెస్ అంటే మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు, పేపర్లు కానీ టీవీలు కానీ బ్రహ్మాండంగా చూస్తూ ఉన్నారు. ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా తట్టుకోలేక మరి కాలేజీ పిల్లలు కానీ మరి అదేవిధంగా అంటే ఒక 30 ఏళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మరి వాళ్ళు మ్యారేజ్ అయినా లేకపోతే ఇంకోటి అయినా కూడా చిన్న పరిస్థితులకే మరి వాళ్ళు సపరేట్ కావటం కానీ సూసైడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పెరిగిపోతున్నటువంటి విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. దీనికి కారణం ఏమంటే విలువలు బోధించకపోవటమే. మరి ఆ విలువలలోనే చాలా పరమార్థం ఉంది. మరి ఆ విలువలు మనం పెద్దవాళ్ళు నేర్చుకుంటేనే పిల్లలు ఆచరించగలచ్చు అని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ మరి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మరి కాలేజీ యాజమాన్యానికి మీ అందరికీ కూడా ఓపిక ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.